गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू CHS स्टडी पॉइंट। आज आम +2 द्वितीय वर्ष इकोनॉमिक्स बहिर प्रथम चैप्टर जो रही अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर विषय वस्तु तार पार्ट 70 को पढ़ा। आज आमर पार्ट 7 रही अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली। तो पिलाने देखा अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली क्या कहुए। आमर सीमित संबल और असीम अभाव सृष्ट मौलिक अर्थनैतिक समस्या को जेकोसी अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या बोली कहुए। तो आम पाखे जो सीमित संबल रही जो असीम अभाव रही से जो मौलिक अर्थनैतिक समस्या सृष्टि होती आम जेकोसी अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या बोली कही था। प्रत्येक राष्ट्र अर्थनीति निम्नोक्त केंद्रीय समस्यार सम्मुखीन होता है। तो प्रत्येक राष्ट्र जो अर्थनैतिक जो केंद्रीय समस्या अच्छी तो यही सब भाव में देखा देता है। तो देख तुम पॉइंट नंबर 1 रही कौन उत्पादन करा जीवो। कौन उत्पादन करा जीवो ये आम संबल आवंटन समस्या देखा देता है। क्यों जिनिस माने क्यों संबल को उत्पादन करा जीवो, कौन उत्पादन कर केते संबल लगे केते खर्च हेबो। तो एक अर्थव्यवस्थार सर्वप्रधान और सर्वप्रथम समस्या है क्यों द्रव्य और सेवा उत्पादन करा जीवो। संबल सीमित होइथिबारु एही समस्या उद्भव होता है। कहीं आम पाखे संबल सीमित जे अच्छी आमे से सीमित संबल रे क्यों सेवा एवं द्रव्य को उत्पादन करि परिबा। आमे आवश्यक करुथिबा समस्त द्रव्य और सेवा उत्पादन करि परिबा नहीं। तो आमे आमर अभाव तो अनेक रही आमे आवश्यक अनेक द्रव्य सेवार आवश्यकता करुचु, मात्र जे आम पाखरे संबल सीमित अच्छी से सीमित संबल रे आमे सबु किछि तो उत्पादन करि परिबा नहीं। क्यों द्रव्य और सेवा उत्पादन करा जीवो और केते परिमाण रे उत्पादन करा जीवो ताहा निर्णय करिबा ही संबलर आवंटन समस्या। तो संबल से जो सीमित संबल अच्छी से संबल मध्य से संबल को लेकिन आम क्यों द्रव्य और सेवा उत्पादन करि परिबा और केते परिमाण रे उत्पादन करि परिबा ताहा निर्णय करिबा ही होउछि संबलर आवंटन समस्या। एही परिप्रेक्षी रे प्रत्येक अर्थव्यवस्था अभाव चयन समस्या सम्मुखीन होता है। तो ये जो प्रक्रिया जो रही प्रक्रिया कौन होता है ना, प्रत्येक अर्थव्यवस्था अभाव चयन समस्या माने क्यों अभाव तार प्रथम आवश्यकता पूर्ण करिबो ताकू चयन कर बाछिबार समस्यार सम्मुखीन होता है। आम एक निर्दिष्ट द्रव्य उत्पादन करने को चाहिए अन्य क्षेत्र में संबल प्रत्याहार करी एही क्षेत्र में विनियोग करिया को पड़ता है। तो आम जदि कौन एक द्रव्य उत्पादन करने को चाहूँ तो से जो अन्य क्षेत्र में जदि किसी आम संबल उपयोग करि थाउ तो से संबल को आम प्रत्याहार करिकी से निर्दिष्ट द्रव्यटी उत्पादन करिबारे आमे आमर संबल को लगई थाउ। उदाहरण स्वरूप आम अधिक युद्धास्त्र उत्पादन करने को चाहिए आमको बेसामरिक क्षेत्र संबल प्रत्याहार करी अस्त्र शस्त्र उत्पादन क्षेत्र में विनियोग करने को पड़ता है। तो जदि आम देशर जदि समस्या अटे तो यहाँ जदि आम युद्धास्त्र उत्पादन करने को चाहूँ युद्ध पे अस्त्र शस्त्र ताहले आम कौन करवा ना बेसामरिक क्षेत्र संबल प्रत्याहार करवा आउ युद्धास्त्र किंबा अस्त्र शस्त्र निर्माण करने क्षेत्र में से संबल को विनियोग करवा। कारण आम पाखे संबल सीमित रही से सीमित संबल आम प्रत्येक जिनिस द्रव्य सेवा उत्पादन करिपारिबा नहीं समस्त द्रव्य सेवा। तेणु आमको ये चयन करने को पड़ता है क्योंटा उत्पादन करवा क्योंटा खूब जरूरी अटे। पुनश्च अधिक खाउटी द्रव्य किंबा अधिक पुंजी द्रव्य उत्पादन करा जीवो ताहा प्रत्येक अर्थव्यवस्था स्थिर करिथाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था कौन स्थिर करिथाए ना कौन करिबो ना अर्थ से खाउटी द्रव्य उत्पादन करिबो अधिक ना अधिक पुंजी द्रव्य उत्पादन करिबो। जदि अधिक खाउटी द्रव्य उत्पादन करा जीवो तेबे आमे जे भविष्यत अपेक्षा वर्तमान को अग्राधिकार देउछु। तो एबे जरूरी अच्छी खाउटी द्रव्य तो ये अग्राधिकार देउछु एतिरे संदेह नहीं। पुंजी द्रव्य भविष्यत रे अधिक खाउटी द्रव्य उत्पादन करिबारे सहाय्य करिथाए। जदि आमे पुंजी द्रव्य उत्पादन करिबा ताहले से कोन करिवो भविष्यत रे अधिक खाउटी द्रव्य उत्पादन करिबारे सहाय्य करिवो।
ଧରି ନିଆଯାଉ ଅଧିକ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଏକକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଚାହିଁବା ଅଧିକ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା, ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଏସବୁ ଏକକାଳୀନ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବଳର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗତିରୋଧ କରିଥାଏ। ତ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅଛି, ସମ୍ବଳ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପକୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପରୁ କିଛି ସମ୍ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ବା ନିୟୋଜନ କରିବା। ଅତଏବ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନର ସମସ୍ୟା। ତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପରିମାଣ ସମ୍ବଳ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ନିୟୋଜନ ହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନର ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା। ତା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲୁ, ତ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ, ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଆମକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ହେବ, ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହସ୍ତତନ୍ତ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଚାଳିତ ତନ୍ତ ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖ, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତମର ଯେଉଁ ରହିଛି ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏହାର ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ରୋଲର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବୁଲଡୋଜର ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ତାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖ, ଯେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆମେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲଗାଇ କରିପାରିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ରୋଲର ଓ ବୁଲଡୋଜର ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଟା ତାର ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ କରିବା ନା ଆମେ ରୋଲର ଓ ବୁଲଡୋଜର ଦ୍ୱାରା କରିବା। ପାରମ୍ପରିକ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆମର ରହିଛି ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରେ। ତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରମ ସଘନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ ଦେଖ, ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରମ ସଘନ ପଦ୍ଧତି, ଶ୍ରମ ଲଗାଇକି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ପଦ୍ଧତି, ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜୋତିବାକୁ ହେଲେ, ଆଉ ଆମର ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଯଦି ଚାଷ କରାଯିବ ତ ଶ୍ରମ ଦରକାର ହେବ ଏଠି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ସମାଜର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର ମିତୋପଯୋଗ କରେ, ସାଧାରଣତଃ ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଏଠି ଯେଉଁଟା ସମାଜରେ ସେ ସମୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର ମିତୋପଯୋଗ କରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମିତୋପଯୋଗ କରେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେଠି ହେଇପାରେ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୁବିଧା ଥିବ, ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଠି କେବଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ। ପୁନଶ୍ଚ ମନୋନୀତ ଉତ୍ପାଦିତ ପଦ୍ଧତି ଦକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଆମେ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ସେଇଟା ଦକ୍ଷ ହେବାର ଦରକାର। ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ସାଧନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର ମିତୋପଯୋଗ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ବିଧେୟ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମନୋନୟନ କରିବା ବା ମନୋନୀତ କରିବା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଷ କରାଯିବ ସେଇଟା ଦକ୍ଷ ହେବ, ତା ସହିତ
ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ସାଧନ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର ମିତୋପଯୋଗ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଯେମିତି କରୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କେଉଁ ସାଧନକୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଏବଂ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତାହା ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବଳର ଯୋଗାଣ ଓ ତାହାର ବଜାର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବାର ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ବେଶୀ କରି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ବଜାର ଦର ଉପରେ। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଯଦି ମହଙ୍ଗା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ, ତାର ବଜାର ଦର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଛି ବଜାରରେ, ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇବାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ସେ ବଜାର ଦର ତାର କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ସେଠି ଆମେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ତାର ସାଧନ ଲଗାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ହାରାହାରି ବ୍ୟୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପକାଠି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଉତ୍ପାଦନ ତାର ହାରାହାରି ବ୍ୟୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେବ ସେଟା ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପକାଠି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷ କରିବା ଆଉ ଯେ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଯଦି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଯଦି ଆସେନି ସେ ଶସ୍ୟଟିକୁ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆମେ ବଜାରରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆମର କେତେ ଫାଇଦା ହେବ। ଯେଉଁ ସାଧନ ସଂଯୋଗ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ସୀମିତ ରଖିଥାଏ ତାହା ହିଁ ତାର ବିବେଚିତ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସାଧନ ସଂଯୋଗ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ସୀମିତ ରଖିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଦକ୍ଷ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥାଉ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚିତ କରିଥାଉ। ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ, ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରତତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। ଦରତତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଥିଓରି ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ର ଥିଓରିକୁ ଆମକୁ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱରେ ନେବା ତ ଆମର ଏହା ଏକ ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପରିମାଣ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହି ସୀମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା କିପରି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହା ଅର୍ଥନୀତିର ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂମି ଶ୍ରମ ପୁଞ୍ଜି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜଣାଅଛି ଆମକୁ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଧିଶେଷ ମଜୁରୀ ଓ ସୁଧ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଣାଅଛି, ତମ ଭୂମି ମାଲିକ ଅଧିଶେଷ ନେଇଥାଏ, ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ନେଇଥାଏ, ପୁଞ୍ଜିପତି ସୁଧ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାପ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ ପୁରାପୁରି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ସମୂହର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପାରିତୋଷିକ ଲାଭ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେଠି ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ସାଧନ ରହିଛି ସେ ସବୁର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପାରିତୋଷିକ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ କେଉଁ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସେସରୁ ସେମାନେ ଆୟ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ।
ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତିର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି କେତେ କିପରି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ପରିମାଣର ଅଟେ ସେ ମାଲିକ ଏସବୁ ବଣ୍ଟନ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଅନେକ ପରିମାଣରେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ପରିସର ବହିର୍ଭୂତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ପରିସରରୁ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥାଏ। ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଉଭୟ ବିକଶିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିକାଶମୁଖୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଡେଭଲପିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଆଉ ଦୁଇଗୋଟି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିକଶିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିକଶିତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ତମର ପୂର୍ବୋକ୍ତ କହିଲା ଏଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ୟାଟି ବିକଶିତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଉଭୟ ସମସ୍ୟା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 30 ଦଶକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବିକଶିତ ଦେଶରେ ସମ୍ବଳର ଅବନିୟୋଜନ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲାବେଳେ ବିକାଶକାମୀ ଦେଶରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପାପଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବିକଶିତ ଦେଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସମ୍ବଳର ଅବନିୟୋଜନ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ନିୟୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିସବୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବିକାଶକାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପାପଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ତୁମର ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ରହିଛି ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସମସ୍ୟା। ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ତ ତୁମର ମୁକ୍ତ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତୁମର ସମ୍ବଳର ଅବନିୟୋଜନକୁ ଜାତୀୟ ଅପଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଠିକ୍ ଯଦି ନିୟୋଜନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଅପଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳ ତୁମର ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକ ବେକାର ହେବା ଦେଖାଯାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେକାରୀ ହୋଇକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହିଯାଏ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ହ୍ରାସ ପାଏ ଲାଭ କମିଯାଏ ଲାଭ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏଇଟା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ ଲାଭ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟ ଇନକମ୍ ଏସବୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 30 ଦଶକରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ
ରେ ଉକ୍ତ ମତବାଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର କେନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଜେନେରାଲ ଥିଓରିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ସଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥନୀତି ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲା। ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖିବା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟ ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମଷ୍ଟି ବା ତୁମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ସେଇଠି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା। ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା। ତ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଚାହିଁଥାଏ କିପରି ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଅଧିକ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାର କିପରି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏହା ସହିତ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନ ଧାରଣା ମାନ ଉନ୍ନତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ମଣିଷର ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ମାନବୀୟ ଅଭାବ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସେହିପରି ତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଜାତୀୟ ଆୟର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ଓ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ଆୟର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଜାତୀୟ ଆୟ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ସମ୍ବଳର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ରହିଛି ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମର ଭାରତରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଗଣଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ଅନଗ୍ରସରତା ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଚିର ସହଚର ହୋଇଛି। ଆମର ଭାରତ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗଣଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅନଗ୍ରସରତା ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହାର ଦୂରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଧିକ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଆମ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସନ୍ତୁଳନ ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ କରିବା ଅଧିକ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସନ୍ତୁଳନଟା ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। ଜୀବନ ଧାରଣର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶର ଦୂଷିତୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ। ତ ଆମେ ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିପାରିବା ତେବେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। କେବଳ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଅନେକ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତ କରିକି ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେଲେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଆମର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ବିକାଶ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତ ସମ୍ବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇକି ରହିଛି।
आज एतिकी रहिबा। नेक्स्ट क्लास पढ़िबा उत्पादन साम्यवस्था रेखा और मौलिक अर्थनैतिक समस्या। मोर आशा अछि तुम माने बुझी पारिथिबो। जदि बुझी पारन कमेंट सेक्शन रे कमेंट्स करके बतैबो। थैंक यू।